श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिस मह मरत ज्ञान मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर श्री गुरु शब्द कमाए जना जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तेज पुंज निगस्यो पुरख संग्राम मचावा 10 लाख बरस संसर पंच कमसान मचावा तेज पुंज निगस्यो पुरख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे तन तन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी दे अंदर दिन के चौथे पहर के समय के सजे हुए दीवाना दे विच जुड़ मिल बैठे हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी सतगुरु महाराज जी ने अपार बख्शिश कृपालता करके सानू ये भागा भरिया समा बख्शिश किया है। आओ साहिबां दी बख्शिश प्राप्त करन हित गुरु इतिहास की कथा श्रवण करन दे लई हाजरी लवाइए। आप संगतां ने कल प्रसंग श्रवण किए हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज तिन्हां सतगुरां दे कोलों सिखां ने अमृत दी खंडे बाटे दी पौल दा भेद पुछया भी महाराज दा भेद की इहदी महानता की। साहिबां ने दसिया भी जिवें मंत्र जंतर ते तंत्र सनातनी लोग इन्हां दे भरोसा करते ने गुरु के सिखां दे वास्ते जो खंडे बाटे का अमृत तैयार किया जाता यही तंत्र है। जो अमृत छका के फिर मूल मंत्र गुर मंत्र दृढ़ कराया जाता सतनाम ये खालसे का मंत्र है। जो वाहिगुरु का गुर मंत्र का अभ्यास है ये खालसे का जंतर है। जिहड़ा ये तंत्र मंत्र भाव जिहड़ा अमृत छक के बाणी पढ़दा वो तो किसी तरह का किसी चीज़ का महाराज जी कहते असर नहीं होता। फिर साहिबां ने दसिया भी परमेश्वर वालों ये वस्तुआं भेजियां ने देवतियां दे राही। इन्हां ने होर भेद पुछया भी महाराज सानू ये भी दसो भी अमृत दे विच शक्ति गुरु दी है जां कोई शक्ति जिहड़ी है कोई देवी जिवें कहंदे प्रगट होई उहदी है। तां साहिबां ने फिर साखी सुनाई जो आपां कल सुनी है भी कहंदे भी जदों असीं हेमकुंड साहिब दे उत्ते तप कीता सी, जदों बंदगी कीती सी
ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 31 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋ ਰੋਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਓ। ਦੁਰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੂਮਰ ਨੈਣ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦੈਂਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਿਮਦੀਆਂ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਲਾਂਗੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਛਿਪ ਗਈ। ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੋ ਰਾਖਸ਼। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲ ਤੇ ਸੁਬੇਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿਖੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੱਸ ਕੇ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਦੈਂਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਹ ਚੇਲੇ ਚਾਪੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਖੀ ਸਮੁੰਡ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਲ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਨਿਕਸੋ ਪੁਰਖ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਲ ਤੇ ਸੁਬੇਲ ਨਾਮ ਦੇ ਦੈਂਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮੁੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਖੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹੰਕਾਰਾ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਨਿਕਸਿਓ ਪੁਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਉਸ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੈਂਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਲਿਆ। 10 ਲੱਖ ਬਰਸ ਸੰਸਰ ਪੰਚ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ 5000 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਮਸਾਨ ਮਚਾਵਾ। ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। 1,05,000 ਵਰੇ ਤੀਕਰ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨੱਸ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਕਲੇ ਮੱਥਾ ਫੋੜ ਕੇ ਜਨ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਏ ਕੇ। ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਗਤ ਬੀਜ ਦਾ ਲਹੂ ਸਿਮਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਲਹੂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੰਡਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦੈਂਤ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਦੈਂਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਸੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੇ ਤਪਸੀ ਤਪ ਕਹਿ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਤਪਸਵੀ, ਜੋ ਤਪ ਤੇ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਰੂਪੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਗਲਾ ਅਸੀਸ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਮ ਲਿਹੋ ਬਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੇ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਮਾ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਬਣੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੀਨੇ ਸੰਗੀਰ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਿਆ ਮੋਹਿ ਸਰੂਪ ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਓ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸੋ ਨਾਮੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹਾਲਾਂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਲੰਮੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਸ ਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਟ ਤਾਗ ਬਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ, ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇੜ ਬੰਨਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਰ ਗਿਰਾ ਉਦਾਰੀ, ਤੇ ਉਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਦਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੰਦ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾੜਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਅੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਅੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਅੱਗੇੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਉਨਮਾਦੈ ਵਸਤ ਕੋ ਪਛਤਾਵਾ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਪਏ ਵੇਖਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ
ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਇਓ ਤਪਸੀ ਪਿਤਾ ਟਿਕ ਬੰਧਨ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਪਸਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਖੋ ਨਾ ਰਨ ਬੈ ਅਲਪ ਤੁਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹਾਲਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਜਾਮੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਬੜੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਾਮਾ ਲਓਗੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਪੀ ਹੈ ਤਟ ਗੋਦਾਵਰੀ ਲੈ ਸ਼ਕਤ ਬੜੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਇਓ ਪਿਤਾ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰ ਤਬ ਤਾਂ ਆਰੰਭਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੁੰਦ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਤਪੱਸਿਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਭੀ ਐਸੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੈ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ, ਪੰਡ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਵਾ, ਤੈ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਅਰਾਧੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਪਇਓ, ਦੁਆ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਐਸੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਕਲਾ ਹੋਏ ਸੁਪਨਾ ਜੈਸੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਪਨਾ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਤਮਕ ਬਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਤਮਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਗੁਜਰੀ ਭਾਗਣ ਮਾਤ ਭੀ ਜਨਮੀ ਸੋ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ,
ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰਿਆ ਲੱਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਤ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰ ਬੇਣੀ ਪਏ, ਪੁਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਹਮ ਕੋ ਤਜਿਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ 31 ਕਰੋੜ ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ 3100 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀਨੇ ਸੰਗਰ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ, ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸਨ ਨਾ ਰਾਜ ਸੀ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਗੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੋ ਗੁਣੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੇਵਲ 13 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ। ਰਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਲਿਖਵਾਵਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ 100 ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਬ ਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, 100 ਸਾਖੀ ਵਿਗਾੜੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 100 ਸਾਖੀ ਦਾ ਲੱਥਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਹਮਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਿਓ। ਭਾਵ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਗੜੇ ਵੀ, ਪਰ ਸੁਧਰੇ ਵੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਨ,
ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਕਰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਬੁੱਢਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਗੜੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋਊ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ 53 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ 53 ਸਾਲ ਰਹੇ। 1818 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਰਾਮ ਕੌਰ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 6 ਵਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਾਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 6 ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਮਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਪਾਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਉਰਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਉਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਢਾਲਾ, ਇੱਕ ਕਰਦ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦ ਕਿਰਪਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਸਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਹੋਏ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੱਛਾ ਭੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਦਸੀਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਟ, ਕੋਈ ਢੀਮ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਟ, ਢੀਮ, ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਨਾਕ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਸੋਟੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਢੀ ਮਿੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਥੇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਭੱਜਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਧਰ ਕੇ, ਹੋਸ਼ ਧਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਜੀ ਰਚੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ, ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁਸਨਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਖ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਿਆਨਕ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਝੜਕ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪੱਥਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢੀਮ,
ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੋੜੇ ਢੀਮਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਸਗਰੀ ਬਿਦ ਹੋਈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਭਾਈ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋੜੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਜੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਾਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਸਨਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੜਾ ਰਹੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਗੂੜ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਭਜਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਟੰਬੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਵੱਟੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਾਤੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵਗਾਤੇ ਜੇ, ਵੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਹੁਸਨਾਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਡਰਨ ਦੇ।
ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਬੇਮੁਖਤਾ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਕਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਰਨਗੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਦਕਾਰ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਵਾੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਵੇਗਾ। ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਫਸੇ ਫੁਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਆਏ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਮਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਣ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਰੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਸਦਾ ਏ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਦਕਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਫਸੇ ਫੁਸੇ ਜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਕਬੀਲੇ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਫਸ ਗਏ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ,
ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੱਥ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਫਰ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਮੁਖ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਆ ਕੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਪਰਖ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਮੇ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਹੋਏ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ हे समराथ अगम पूरना मोहे मया अंधकूप महापयान नानक पार आए प्रभ शरणागते कृपा निध दया एक अखर हर मन बस्त नानक होत वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे जो शरदा कर सेवा दे वाहिगुरु जो शरदा कर सेवा दे वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। ਜਦੋਂ